स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक होर खास एपीसोड लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। गुरबाणी कहती है पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, यानी कि गुरबाणी दे विच आले दुआले की वातावरण की की महत्ता है असी सब जानते हैं। इन्नी महत्ता दी हुई है साडे आले दुआले नूं, पर असी अपना आला दुआला गर्क करन दे विच कोई कसर बाकी नहीं छड्डी। अज पंजाब की आबो हवा इन्नी जहरीली हो चुकी है, डॉक्टर तो जिहड़े दमे के मरीज़ ने, अस्थमा के मरीज़ ने, जिन्होंने नेज़ल की कोई प्रॉब्लम है, तो कहते हैं कि घर बैठो, जो बचना तो घरों बाहर ना निकलियो। अजे हालात बने हुए हैं। अज ENT के हस्पताल पूरे भरे हुए हैं। हर घर हर परिवार के तुहानूं कोई ना कोई केस अजिहा मिल जाएगा जो बुरी तरह जुकाम नाल पीड़ित है, बुरी तरह गला खराब नाल पीड़ित है। और इसका एक वड्डा कारण साडा आला दुआला है, साडे आले दुआले की प्रदूषित हवा है। हुण इस सब के लिए जिम्मेवार कौन है? इस सब के लिए जिम्मेवार की जिहड़ी इक्को चीज़ फिलहाल नज़र आती है, उहदे लई दोषी जिसनूं बनाया जाता वो बनाया जाता किसान नूं। क्योंकि पराली साड़न के मामलों दे विच सानूं ये लग रहा सी कि थोड़ी निजात मिलेगी, पर अजिहा नहीं हो पाया। पिछले कुछ दिनों दे विच, पिछले 4 दिनों तो दिवाली तो बाद इन्नी तेज़ी दे नाल रफ्तार फड़ी है पराली साड़न के मामलों ने कि सिखरां तक पहुँच गई है। बहुत सारे मामले ने जिहड़े साडे सामने आ चुके हैं, जिसके कारण जिहड़ी हवा है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। इन्ने बुरे तरीके नाल प्रदूषित हो चुकी है, जो अंकड़े ने वो हैरान कर देने वाले ने कि 15 अक्तूबर तो लैके 30 अक्तूबर तक के फर्क का एक वड्डा जिहड़ा निचोड़ कढ़िया गया, वो हैरान करने वाला है कि पराली जिहड़ी है वो किन्नी वड्डे पद्धर ते साड़ी गई। हुण इस दे लई जिम्मेवार कौन है? ये सीधा सीधा किसानां ते इल्जाम लगता है कि पराली साड़ते हैं। किसान सीधा इल्जाम सरकार ते लांदे ने कि सरकार सानू वसीले नहीं दिंदी, सरकार सानू मुआवजा नहीं दिंदी, इस करके पराली साड़न तो इलावा साडे कोल कोई होर विकल्प, कोई बदल है ही नहीं। जबकि सरकार लगातार ये कहती है कि जिन्ने बदल, जिन्ने विकल्प साडी सरकार ने इस बार दिते ने, किसी ने दिते। जागरूकता कैंप असी लगाए, हैप्पी सीडर असी दिते, इन्होंने वड्डियां मशीनां असी दित्तियां, क्लस्टर बना के पिंडां दे विच असी संद मुहैया कराए। जे फिर भी एक जिद वजों ही असी पराली साड़नी है तो उसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। कुछ लोग तो यह भी मनते हैं कि सरकार की किसानों के प्रति जिहड़ी इस बार दिशा रही है वो बड़ी हल्की रही है। कोई सख्ती करने के रौं दे विच सरकार नज़र नहीं आई, इसे करके पराली के केसेस ज्यादा आए ने, सरकार ने सख्ती नहीं की। हाल ही दे कुछ खबरें भी आई ने कि 4 खेतीबाड़ी अफसर ने जिहड़े वो मुअत्तल कर दिते गए हैं। सो कुल मिला के जो पंजाब की आबो हवा है उस दे विच वड्डा वादा पराली साड़न के कारण बहुत ज़्यादा प्रदूषित फैल गया। उस प्रदूषित तो किवें बचा जा सकता है, किवें इहदे वसीले कढ़े जा सकते हैं, ये सब कुछ समझना बड़ा जरूरी है। इसे करके विचार चर्चा लैके आए हैं। सब तो पहला तुहानूं वो जानकारी देने हैं कि पूरे पंजाब दे विच कित्थों कित्थों मामले सामने आए ने, हुण तक किन्ने मामले ने जिहड़े वो सामने आ चुके हैं। 15 सितंबर तो आंकड़ा बड़ा छोटा चुक्या, 15 सितंबर तो लैके 26 अक्तूबर 2022 तक के जिलावार केस ने जिहड़े वो सरकारी आंकड़े ने जिहड़े वो तुहाडे सामने लैके आए हैं। तरनतारन दे विच 1560, अंमृतसर दे विच 1139, पटियाला दे विच 651, गुरदासपुर दे विच 623 मामले सामने आए ने। इस तरह कपूरथला दे विच 485 मामले, फिरोजपुर दे विच 421 मामले, जलंधर दे विच 340 मामले, संगरूर दे विच 324 मामले, और इस तरह लुधियाना दे विच 300 मामले, फतेहगढ़ साहब दे विच 279 मामले, मोगा दे विच 167 मामले, बठिंडा दे विच 144 मामले सामने आए ने। ये आंकड़ा हैगा 25 सितंबर तक का, पर उस तो माफ करना 25 अक्तूबर तक का। 25 अक्तूबर तो लैके 30 अक्तूबर तक मामलों ने होर ज्यादा रफ्तार फड़ी है। ये आंकड़े ने जिहड़े होर ज्यादा वध गए ने। साडे कोल 25 अक्तूबर तक के आंकड़े सीगे, जो कुल मिला के हुण तक के जो आंकड़े सामने आए ने 13,873 थावां ते अग्गां लगियां ने। यह सरकारी आंकड़ा 13,873 थावां ते पूरे पंजाब दे विच अग लगी है। हुण इत्थों अंदाज़ा लाओ कि किन्ना ही तुसी यतन कर लो, क्योंकि जां तां तुसी किसानां नूं एक वादा ना करदे कि असीं 5,000 रुपये मुआवजा दांगे, असीं देंगे, कुछ केंद्र पाऊगी, कुछ दिल्ली सरकार पाऊगी। किसानां नूं बड़ी आस सी, बड़ी उम्मीद सी कि चलो इस बार पराली का कोई ठोस हल मिल गया, सानू 5,000 रुपये जे प्रति एकड़ मिलता है तो असीं साम संभाल कर लांगे पराली की। पर वो 5,000 ठुस हो गया, 5 रुपये भी किसी को नहीं मिले। सो मजबूरी दे विच किसानां ने कहा असीं अग लाणी है। पर सवाल किसान जथेबंदियां या किसानां ते भी खड़ा होंदा, वो भी किसान ने जिन्हों ने पराली की साम संभाल की है। सारे पंजाब के किसानों ने तो पराली नूं अग नहीं लगाई, पराली नूं सही तरीके नाल संभालिया भी गया। और इत्थों तक कि कई थावां ते भी खबर आईयां ने कि पराली नूं वेचिया भी गया। जिहड़ी एक फैक्ट्री लगी है बरनाला नेड़े, उत्थे उसनूं वेचिया भी गया। जे वो वेच सकते हैं तो बाकी किसान क्यों नहीं वेच सकते? कि वो अवेसलापन जरूर हैगा कि या फिर ज़्यादा मुशक्कत ना करनी पवे सानू, इस करके अग ला दी जाती है। ये भी सानू समझना पेगा। कुछ होर आंकड़े साडे सामने आए ने, वो बड़े हैरान करने वाले ने। उत्थों तुहानू अंदाज़ा हो जाएगा कि यह मामला कितना गंभीर हो चुका है।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਕ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਓ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਿਰਫ 97 ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਲ ਤੱਕ 284 ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਣ ਗਿਆ। 97 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 284। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 73 ਸੀਗਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ, 202 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਸੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 178 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਸੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 173 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਸੀ, 171 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੀ, 156 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸੀ, 154 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 184 ਸੂਚਕ ਅੰਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ 97 ਤੋਂ 284 ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ BKU ਦੁਆਬਾ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੌਰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ MS ਨੇ ENT ਪੁਣੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਖਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨਾਲ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਗੋ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਤੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਈ। ਸੈਕੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਰਨਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਠਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 1500 ਤੋਂ 2000 ਪਰ ਏਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ 1500 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ 500 ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, 500 ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ। ਬੜੇ ਕਹਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਹਵਾ ਬਣੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਦਿੱਤਾ, ਨਾ 1000 ਦਿੱਤਾ, ਨਾ 2500 ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ 200 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 7-8000 ਬਣਾਉਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਕਿੱਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫਿਰ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਕੋਈ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ 1,05,000 ਦਿੰਦੇ, ਉਹ 270 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਲਊ ਫਾਰਮਰ? ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਵੱਡਾ ਫਾਰਮਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਫਸਲ ਮੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਫਸਲ ਬਦਲ ਲਓ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਮੂੰਗੀ ਲਾ ਲਓ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ MSP ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਣ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਪੂਰੀ MSP ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ MSP ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਮੂੰਗੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ 7275 ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕੀ ਆ ਸਾਰੀ 5800 ਰੁਪਏ 5900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1300-1400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ 1500, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਤੇ ਵੀ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਤਾਈਓ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਬਹੁਤ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਹਰ ਆਲਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਰ ਬਦਲ ਆਪ ਖੜਾ ਕਰ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੀਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਜੀਰੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੀਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ, ਨਾ ਜੀਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ। ਹੁਣ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੰਝ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ਭਰੇ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਲਾਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਜਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 21% ਵੱਧ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਾਲੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕਦਮ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖੜਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾੜੋ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। 1,92,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ
कोई लिहाज नहीं रहेगा। सरकार ने सख्ती करन दा मूड बना लिया। 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੌਰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਲਓ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ। ਸੋ ਇਹ 2018 ਤੋਂ 17 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ 250-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 83% ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 49% ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 37% ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 55% ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 53% ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ 67,000 ਆਇਆ ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਗਰ ਘਟੀ ਆ ਉਹ 59,000 ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਥਾਵਾਂ ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 83,000 ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 71,304 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਸਿਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਨੇੜੇ ਆਓ, ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਨ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਲੋ 5,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ 2500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗੱਲ ਘੰਟੀ ਕੌਣ ਬੰਨੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖੀਸਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਧੌਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੋਇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਚਾਅ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਸਰ ਅਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਭ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇਬੂਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗੀ, ਠੰਡ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਧੱਕੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸਮੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੋਗ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ रहेगा, बारिश पैनी बहुत जरूरी है, पोल्यूशन कराना बहुत जरूरी है, फिर ही कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਕੀ ਫਿਰ? ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਿਮੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਗਲਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਹਨਾ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮਾਸਕ, ਟੈਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਬਾਕੀ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਰੱਖਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿਲੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, XYZ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਝੋਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਜਿਣਸ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਲਿਖ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀਪਾਵਲੀ ਜਗਾ ਲਓ, ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕਹਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਈਏ, ਨਾ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਈਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ 10 ਰੁੱਖ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਲਓ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੈ ਬਣਾਉਣਾ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੇਰਲ ਨੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, 16 ਦੇਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਵੇ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਥੱਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਤਾ 1500 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 1500 ਲਿਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2500 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਥੱਪ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਐਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲੀ ਭੇਦਾਂ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5-7 ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਣਕਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਕੂੜੇ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੰਪਾਂ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਕੂੜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀ ਪੂਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਈਂਗ ਇਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪੋਲੂਸ਼ਨ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪੂਤ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੂਤ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਲ ਮੰਨਫੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਲਿਆਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਲਿਆਏ ਆ, ਆਲੂ ਲਿਆਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 3-4 ਫਸਲਾਂ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਧੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੌਰਥ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਝਾੜ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਥਿੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੰਬੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੀਸਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲਖ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਾ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੈਵਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.42 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 68.65% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ 0.68% ਜਿਹੜੀ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 86% ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 9% ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ 9.95%। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਲਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ DAP ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਚਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 2-2.5 ਇੰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਚੰਗੀ ਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਵਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮੌਗ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ 55-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਝੋਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਣਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੈਕਾਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਸਾ 44 ਤੇ ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਸਾ 44 ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 70% ਜਿਵੇਂ PR 121 ਹੋ ਗਈ, 26 ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 26 ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 35-36 ਕੁਇੰਟਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 4 ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੌਰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਥੋੜੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤੇ MSP ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਆਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ MSP ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੱਕੀ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। MSP ਮਿਲ ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ MSP ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਊ ਤੇ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਾਹ ਦੀ, ਨੱਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਸਪਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਹੇਲਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਰਜੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਨੱਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਤੱਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਉਹ ਤੱਕ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਤਵ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਪਦਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਆ ਕਿ
ਇਸ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬੇਲਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਲਵੋ। ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਤੇਜ਼ ਵਾਹਨ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਜੋ ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਕ ਲਏਗਾ ਝੋਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।